हाय फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में तमाરું स्वागत है। आज थी આપણે જે આવવાવાળી 1903 ભરતી છે એના માટે સબ્જેક્ટ વાઇઝ એમસીક્યુ સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે। હવે આવો વિડીયો તમને યુટ્યુબ પર ક્યાંય નહીં મળે। આપણે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ અને ગુજરાતી લેંગ્વેજ એમ બંનેની અંદર એમસીક્યુ હું લઈને આવ્યો છું। 4 ઓપ્શન્સનું આપણે એક્સપ્લેનેશન્સ કરીશું। 3 ઓપ્શન્સ કેમ ના આવે એ જોઈશું। વિડીયો પૂરો જોજો બરાબર। આ રીતે આપણે દરેક સબ્જેક્ટ કવર કરી આપીશું। ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। આજનો ક્વેશ્ચન નંબર 1, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। तो क्या सेलना भाग में जेनेटिक मटीरियल धरावे छे? ऑप्शन है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और गोल्गी एपरेट्स। जो आपड़ा गुजराती में पण छे एटले तमने वांधो आवशे नहीं। जेने जेमां जोवुं होय अने आनी पीडीएफ लेवा माटे तमारे @healthbuzz में जोड़ाई जजो मारी टेलिग्राम चेनल में। तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे सी, न्यूक्लियस। शुं जवाब आवशे? सेलनो जे जेनेटिक भाग है कोण धरावे छे? न्यूक्लियस बराबर। हाँ, न्यूक्लियस शू करे छे? न्यूक्लियस ए सेलनो सेंटरनो भाग है। जो समझो हूँ तमने दरेक कॉन्सेप्ट समझाईश। सेलनो एक सेंटरनो भाग है और आनी अंदर मोस्ट ऑफली जो जेनेटिक मटीरियल होय डीएनए फॉर्म में होय छे। कना फॉर्म में होय छे? डीएनए फॉर्मनी अंदर होय छे। आ डीएनए अंदर डीएनए होय ए न्यूक्लियसनी अंदर क्रोमोसोम्स तरीके ऑर्गेनाइज थयेला होय छे बराबर। ये शुं करे छे कि जे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन्स होय ए लई जाय छे अने जे सेलनुं रिप्लिकेशन्स करवा माटे एवुं पूछे भाई सेलनुं रिप्लिकेशन्स माटे कोण जवाबदार छे? तो ए पण डीएनए छे बराबर। एना प्रोटीन प्रोडक्शन्स माटे पण इम्पोर्टન્ટ छे। क्लियर? हवे जो आनी अंदर बीजा ऑप्शन्स केम ना आवे? बीजा ऑप्शन शुं काम करे छे? तो पहेलुं छे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स शुं काम करे छे कि याद राखजो आ एक्जाम में पूछाय छे प्रोटीन सिंथेसिस माटे जरूरी है राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया घणीवार पूछाय छे कि सेलनो पावर हाउस तरीके आपणे एने ओळखीए छीए बराबर। ए शुं करे छे? ज्यारे सेल्युलर रेस्पिरेशन्स थाय त्यारे एनर्जी प्रोड्यूस करवानुं काम करे छे। क्लियर? अने एने पण जे माइटोकॉन्ड्रिया होय छे ने एने स्मॉल अमाउंट में पोताना डीएनए होय छे पण ए जेनेटिक में कोई भाग भजवता नथी। गोल्गी एपरेटस ए शुं करे छे कि सेल्सनी अंदर जे प्रोटीन्स होय लिपिड्स होय एना सिक्रिशन्सने शुं करे? मोडिफाई करे, सॉर्टिंग करे और पेकेजिंग करवानुं काम करे छे। एटले त्रणेय त्रण आपणा ऑप्शन्स एक्सप्लेन थई गया बराबर। एटले आपणो आंसर रहेशे न्यूक्लियस। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन तरफ जईए। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। किडनीनुं बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कयुं छे? ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, यूरेटर्स के पछी रिनल, पेल्विस बराबर। आनी अंदर आंसर तो बधाने खबर ज छे पण आपणे एक्सप्लेनेशन जोई लईए। तो नेफ्रॉन। हवे जो आनी अंदर नेफ्रॉन शू है कि किडनीનું एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट है बराबर। दरेक नेफ्रॉननी अंदर मिलियन्सनी अंदर दरेक किडनीनी अंदर मिलियन्सनी अंदर नेफ्रॉन्स आवेला होय छे। और नेफ्रॉन शू काम करे कि ब्लड અને યુરિનને ફિલ્ટર કરવાનું કામ કરે। શું કરે? બ્લડ અને યુરિનને ફિલ્ટર કરવાનું કામ કરતા હોય છે। હવે આની અંદર નેફ્રોન્સને આપણે બ્રેકડાઉન કરીએ તો નેફ્રોન્સની અંદર શું શું આવે જુઓ। એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આપણે જોઈ લઈએ। ફર્સ્ટ ગ્લોમેરુલસ બરાબર। ગ્લોમેરુલસ શું છે? એ ગ્લોમેરુલસ નેફ્રોનની શરૂઆતની આજુબાજુ આમ ગુચ્છાકાર જે કેપિલરીઝનું ગુચ્છાકાર નેટવર્ક્સ હોય છે કે શરૂઆતમાં જ હોય છે। અહીંયા શું થાય છે? મોટાભાગનું બ્લડ ફિલ્ટર થઈ જતું હોય છે બરાબર। અને આ શું કરે છે? ફિલ્ટર શું શું કરે? વેસ્ટ પ્રોડક્ટ કરે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કરે અને વોટર બ્લડની અંદર રહેલું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વોટર અને વેસ્ટ પ્રોડક્ટને ફિલ્ટર કરવાનું કામ કોણ કરે? ગ્લોમેરુલસ કરે છે। બીજી નેફ્રોનમાં આવશે બાઉમેન કેપ્સ્યુલ। શું આવે છે? બાઉમેન કેપ્સ્યુલ। આ શું છે? આ પણ ગ્લોમેરુલસ આજુબાજુનું સ્ટ્રક્ચર છે બરાબર। આ શું કરે છે? જે ફિલ્ટર થયું હોય એને કલેક્ટ કરવાનું કામ કોણ કરશે? બાઉમેન કેપ્સ્યુલ કરશે। અને પછી આગળ શું કરશે? જે નેફ્રોન ટ્યુબ્યુલ્સ હોય નેફ્રોન ટ્યુબ્યુલ્સની અંદર આગળ મોકલવાનું કામ કોણ કરશે? બાઉમેન કેપ્સ્યુલ કરશે। थर्ड नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर में आशे पीसीटी एटले कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। आ अहींया शुं थाय छे कि जे ब्लडनी अंदर जे न्यूट्रियन्ट्स होय धारो के वॉटर न्यूट्रियन्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट एनुं पाछुं रीएब्सोर्प्शन्स क्या थशे? पीसीटीनी अंदर थशे। पछी फोर्थ आवशे लूप ऑफ हेनले। शुं आवशे? लूप ऑफ हेनले। अहींया शुं थशे कि आगळ जता जे યુરિનનું કોન્સન્ટ્રેશન્સ અને જે વોટર અને સોલ્ટ હોય એનું રીએબ્સોર્પ્શન જોવા મળશે। અને લાસ્ટની અંદર આવશે આમાં ડીસીટી
ડિસ્ટલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલ્સ કે આ શું થઈ ગયા, આમાં સોલ્ટ અને વોટરનું જે રીએબ્સોર્પ્શન છે એ કન્ટિન્યુ રહેશે. લાસ્ટમાં આવશે કલેક્ટિંગ ટ્યુબ. શું આવશે? કલેક્ટિંગ ટ્યુબ. બરાબર. અહીંયા શું હોય છે કે એક કલેક્ટિંગ ડક્ટ જે કલેક્ટિંગ ડક્ટની અંદર શું થઈ જાય કે જે ફિલ્ટર થયેલું આવ્યું હોય એ કલેક્ટિંગ ડક્ટમાં આવશે અને અહીંથી રીનલ પેલ્વિસની અંદર જશે અને ત્યાંથી યુરેટર્સમાં જશે અને પછી યુરિનરી બ્લેડરમાં જશે. ક્લિયર? મેં તમને સમજાવી લીધું. ગ્લોમેરુલસ પણ સમજી ગયા, આપણે યુરેટર્સ પણ સમજી ગયા, રીનલ પેલ્વિસ પણ સમજી ગયા. જુઓ તો બીજા ઓપ્શન્સ કેમ ના આવે? તો ગ્લોમેરુલસ મેં તમને સમજાવ્યું શું છે કે એક નેફ્રોનનો પાર્ટ છે અને અહીંયા ફિલ્ટ્રેશન્સની શરૂઆત ક્યાં થાય? ગ્લોમેરુલસમાં થાય. નેફ્રોન આપણે સમજી લીધું. યુરેટર્સ શું છે? એક ટ્યુબ છે, એ યુરિનને કિડનીથી લઈ અને યુરિનરી બ્લેડર સુધી લઈ જવાનું કામ કોણ કરે છે? યુરેટર કરે છે. રીનલ પેલ્વિસ શું છે? રીનલ પેલ્વિસ એક ફનેલ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે. શું છે? ફનેલ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે. આની અંદર શું કરવામાં આવે? યુરિન કલેક્ટ થાય અને પછી એ નેફ્રોનમાં અને અહીંથી યુરેટર સુધીની ચેનલમાં મોકલવાનું કામ કરે છે. ક્લિયર? ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 3. વોટ ઇઝ ધ મેઇન ફંક્શન્સ ઓફ રેડ બ્લડ સેલ્સ? જેને ગુજરાતીમાં જુઓ તો ગુજરાતીમાં જોઈ શકે. તો રેડ આરબીસીનું મેઇન ફંક્શન શું છે? ફાઇટ ઇન્ફેક્શન્સ, કેરી ઓક્સિજન્સ, ટુ ક્લોટ બ્લડ અને પ્રોડ્યુસ એન્ટીબોડી. પહેલાં આપણે હું તમને આરબીસી વિશે સમજાવી લઉં. બરાબર, કે આરબીસી શું કામ કરે તો તમને આન્સર આપવામાં મજા આવશે. કે આપણે આરબીસીને પહેલાં જુઓ, બીજું નામ તમને ખબર હોવી જોઈએ, એરિથ્રોસાઇટ. શું કહીએ છીએ આપણે? એરિથ્રોસાઇટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ બ્લડનો એક સ્પેશિયલાઇઝ સેલ છે અને એનો મુખ્ય જે રોલ છે ને એ શું કરે છે કે લંગ્સમાં ઓક્સિજનનું ટ્રાન્સપોર્ટિંગ કરવાનું કામ કરે છે. લંગ્સના ટિશ્યુ અને ઓર્ગન સુધી, બોડીના ઓર્ગન્સ અને ટિશ્યુમાં ઓક્સિજનને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાનું કામ કરે છે. બરાબર. અને આરબીસીના કન્ટેન્ટમાં પ્રોટીન હોય છે. શું હોય છે? પ્રોટીન હોય છે, જેને આપણે હિમોગ્લોબિન તરીકે ઓળખીએ છીએ. જે હિમોગ્લોબિનમાં શું થાય? જે આપણો ઓક્સિજન મોલિક્યુલ્સ હોય એના જોડે, લંગ્સની અંદર ઓક્સિજન મોલિક્યુલ હોય એના જોડે બાઇન્ડ થતો હોય છે. ક્લિયર? હવે જો આના જે બીજા ઓપ્શન આપણે વિચારીએ તો આનો આન્સર શું આવશે કે ટુ કેરી ઓક્સિજન. બરાબર. હવે બીજા ઓપ્શન કેમ ના? જુઓ, ફર્સ્ટ છે ટુ ફાઇટ ઇન્ફેક્શન્સ. તો ફાઇટ ઇન્ફેક્શન્સ આ શું છે? કોનું કામ છે એ વિચારો પહેલાં. તો આ છે ડબ્લ્યુબીસીનું. વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સનું પ્રાઇમરી ફંક્શન છે કે ટુ ફાઇટ ઇન્ફેક્શન્સ. બરાબર. અને આ શાનો ભાગ છે? ડબ્લ્યુબીસી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમનો. શાનો? ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમનો. એ શું કરે છે કે બીજા જે બોડીની અંદર આપણે ફોરેન બોડી આવે એના સામે લડવા માટેનું કામ કરે છે. ક્લિયર? હવે ક્લોટ બ્લડ એ કોનું પ્રાઇમરી ફંક્શન છે? તો પ્લેટલેટનું. કોનું છે? પ્લેટલેટનું. ક્લિયર? એટલે આ રીતનું ખબર હોવું જોઈએ. ટુ પ્રોડ્યુસ એન્ટીબોડી, તો એ કોનું કામ છે? તો પ્રોડ્યુસ એન્ટીબોડી એની અંદર આપણા બોડીની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના પણ વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ આવેલા હોય છે. દાખલા તરીકે બી લિમ્ફોસાઇટ છે, એ કામ કરે. બરાબર. એટલે બી લિમ્ફોસાઇટ એટલે ટૂંકની અંદર આ આરબીસી શું કામ કરશે? તો આરબીસી ઓક્સિજનને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાનું કામ કરે. ક્લિયર? વિચ મસલ્સ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર બ્રિધિંગ? જો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. આ પણ કયા મસલ્સ બ્રિધિંગ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? તો ડાયાફ્રામ, ડેલ્ટોઇડ, બાયસેપ્સ, કેવેટ, ટ્રાઇસેપ્સ. તમને આપણે એકદમ સહેલી હાર્ડ તરફ જઈશું. ક્વેશ્ચન ઇઝી લાગશે પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન આપીશ, એની સાથે ઘણા ક્વેશ્ચન્સ કવર થઈ જશે. જુઓ, જવાબ આવશે ડાયાફ્રામ. બરાબર. હવે ડાયાફ્રામ વિશે આપણે જોઈ લઈએ. તો ડાયાફ્રામ શું છે? એક લાર્જ અને ડોમ શેપ. ઘણીવાર આનો આકાર પૂછી શકે. તો ડોમ શેપનું છે અને જે લંગ્સની નીચેની તરફ આ છે. આનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ શામાં છે? બ્રિધિંગમાં અથવા રેસ્પિરેશન્સમાં. બરાબર. કે જ્યારે પણ આપણે ઇન્હેલ કરીએ એટલે શું થાય? જ્યારે શ્વાસ લઈએ તો ડાયાફ્રામ શું થાય? આ યાદ રાખજો, ડાયાફ્રામ કોન્ટ્રાક્ટ થશે અને ડાઉનવર્ડ મૂવ થશે. જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ ત્યારે ડાયાફ્રામ શું થશે? કોન્ટ્રાક્ટ થશે અને ડાઉનવર્ડની અંદર મૂવ થશે. ક્લિયર? જેથી વધારે ચેસ્ટ કેવિટીમાં વધારે જગ્યા મળશે, ઇઝીલી આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ. અને યાદ રાખજો, લંગ્સની અંદર જ્યારે એર ક્યારે અંદર જશે? કે જ્યારે નેગેટિવ પ્રેશર હશે ત્યારે. એટલે નેગેટિવ પ્રેશર જરૂર છે એરના લંગ્સની અંદર જવા માટે. બરાબર. જ્યારે આપણે ડાયાફ્રામમાંથી એર બહાર કાઢીએ ત્યારે એ અપવર્ડ જશે અને રિલેક્સ થશે. બે વસ્તુ યાદ રાખજો, જેથી લંગ્સમાંથી એર બહાર નીકળશે. ક્લિયર થઈ ગયું? હવે જો બીજા ઓપ્શન જોઈએ ડેલ્ટોઇડમાં, તો ડેલ્ટોઇડ શું છે? કે ડેલ્ટોઇડ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? કે આર્મની આજુબાજુ, શોલ્ડર અને આર્મની આજુબાજુ ડેલ્ટોઇડ મસલ્સ
આવેલા હોય છે. બાયસેપ્સ કઈ જગ્યાએ હોય છે? અપર આર્મના ફ્રન્ટની ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અપર આર્મ, એટલે અપર આર્મની આગળની બાજુ હોય છે. અને ટ્રાઇસેપ્સ કઈ જગ્યાએ હોય છે? એલ્બોની આજુબાજુ હોય છે. ક્લિયર? એટલે આ કોન્સેપ્ટ યાદ રાખજો ડાયાફ્રામનો. ડાયાફ્રામ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વેર ડઝ ગેસ એક્સચેન્જ અકર ઇન ધ લંગ્સ? લંગ્સમાં કઈ જગ્યાએ ગેસ એક્સચેન્જ જોવા મળે છે? આપણે ચર્ચા કરીશું આગળ. આનો જવાબ આવશે એલ્વ્યુલાઈ. બરાબર. ધ હોર્મોન ઇન્સ્યુલિન ઇઝ પ્રોડ્યુસ બાય. હવે જો ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન ક્યાંથી પ્રોડ્યુસ થાય છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે અને આમાં આપણે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ કવર કરીશું. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે પેન્ક્રિયાસ. બરાબર. તમને આ આન્સર એકદમ ઇઝી લાવ્યો છું, આવડતા હશે, પણ એનું એક્સપ્લેનેશન જોજો કે પેન્ક્રિયાસ શું છે. પહેલાં કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? બરાબર. એબ્ડોમિનલ કેવિટીમાં આવેલું છે. બરાબર. સ્ટમકની પાછળ આવેલું છે. કઈ જગ્યાએ છે? સ્ટમકની પાછળ. હવે આનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ શું છે? બરાબર. કે આ જે પેન્ક્રિયાસ શું કરે છે કે આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ ને એના ફ્યુલની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરે છે. હવે એના બે મુખ્ય કાર્ય છે. એક એક્ઝોક્રાઇન, એ શું કરે છે કે જે આપણું બ્લડ શુગર છે એને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે. કઈ રીતે? એક્ઝોક્રાઇન શું કામ કરશે કે આપણું ડાયજેશન્સમાં હેલ્પ કરશે. અને જે એન્ડોક્રાઇન ફંક્શન છે એ બ્લડ શુગર મેન્ટેન કરવાનું કામ કરશે. બરાબર. હવે જો એન્ડોક્રાઇન ફંક્શન્સ કઈ રીતે થશે કે પેન્ક્રિયાસમાં શું આવેલું છે? એક્ઝામમાં પૂછી શકે. આઇસલેટ ઓફ લેંગરહાન્સના સેલ્સ આવેલા હોય છે. બરાબર. જેની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના સેલ્સ હોય. બીટા સેલ્સ એ શું કરશે? બીટા સેલ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. તો બીટા સેલ્સ છે ને એ હોર્મોન, જે ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન છે ને એ પ્રોડ્યુસ કરવાનું કામ કરે છે. અને ઇન્સ્યુલિન શું કરે છે કે આપણું બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ મેન્ટેન કરવાનું કામ કરતું હોય છે. ક્લિયર? હવે જો લીવર, બીજા ઓપ્શન્સ વિચારો. લીવર શું છે? લીવર એ આપણી લાર્જેસ્ટ ગ્લેન્ડ. બરાબર. લાર્જેસ્ટ ગ્લેન્ડ કહેવાય તો એ લીવર, એ યાદ રાખજો. અને લીવર શું છે? લીવર વિશે આપણે ડીપમાં જોઈશું. બરાબર. કે લીવર પર હું હમણાં લેક્ચર લેવા જઈશ તો બહુ લાંબુ થઈ જશે. લીવર મોસ્ટલી મેટાબોલિઝમ્સની અંદર અને ડિટોક્સિફિકેશન્સની અંદર મહત્ત્વનો રોલ અદા કરે છે. બરાબર. પછી પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ સેકન્ડ નંબર. પિચ્યુટરી કેમ ના આવે? પિચ્યુટરીને આપણે શું કહીએ છીએ? માસ્ટર ગ્લેન્ડ. શું કહીએ છીએ? માસ્ટર ગ્લેન્ડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? એટલું એક્ઝામમાં પૂછાય છે. અને જુદા જુદા હોર્મોન્સનું સિક્રિશન્સ કરે છે. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ આ શું કરે છે? થાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે અને મેટાબોલિઝમ્સને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે. ક્લિયર? લાર્જેસ્ટ બોન ઇન ધ હ્યુમન બોડી. હ્યુમન બોડીમાં લાર્જેસ્ટ બોન કયું છે? હ્યુમરસ, ટિબિયા, ફીમર કે પછી રેડિયસ. બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? તો જવાબ આવશે ફીમર. શું આવશે? ફીમર. ફીમરને આપણે શું કહીએ છીએ? થાઈ બોન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? થાઈ બોન તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. લોંગેસ્ટ અને સ્ટ્રોંગેસ્ટ બોન છે હ્યુમન બોડીની અંદર. ક્યાંથી શરૂઆત થાય? કે હિપ જોઈન્ટથી સ્ટાર્ટ થઈ અને ની જોઈન્ટ સુધી આવતું હોય છે. કઈ જગ્યાએ? હિપથી લઈ અને ની સુધી આવતું હોય છે. અને બોડીના વેટને સપોર્ટ કરવામાં અને મૂવમેન્ટની અંદર કઈ કઈ મૂવમેન્ટમાં હેલ્પરૂપ થાય? વોકિંગ, રનિંગ, જમ્પિંગમાં હેલ્પરૂપ થતી હોય છે. હ્યુમરસ કઈ જગ્યાએ આવેલું હોય છે? હ્યુમરસ અપર આર્મની અંદર આવેલું હોય છે. બરાબર. અને ક્યાં કઈ જગ્યાએ? શોલ્ડરથી એલ્બો સુધીનું હોય છે. ટીબિયાને આપણે સાઇન બોન તરીકે ઓળખીએ છીએ. કયું બોન? સાઇન બોન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એ લોઅર લેગની અંદર આવેલું હોય છે. બરાબર. પછી રેડિયસ કઈ જગ્યાએ છે? કે ફોરઆર્મના જે બે બોન છે એમાં આવેલું છે, જે એલ્બોથી રિસ્ટ સુધી આવેલું હોય છે. બરાબર. ક્લિયર? ચલો આગળ. વિચ ઓર્ગન્સ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ફિલ્ટરિંગ બ્લડ એન્ડ પ્રોડ્યુસ યુરિન? કયું છે આમાં જવાબદાર બ્લડને ફિલ્ટર કરવા માટે? તો એ જવાબ આવશે કિડની. બરાબર. કિડની વિશે પૂછી શકે. કિડની કેવા આકારની હોય છે? જો પેરમાં હોય છે. બરાબર. બીન શેપ જોવા મળે. કેવી? બીન શેપ જોવા મળે. સ્પાઇનની એક બાજુએ આવેલું હોય છે અને રીબ કેજના જસ્ટ નીચે આવેલું હોય છે. કિડનીનો રોલ તમને ખબર જ છે. શું શું કામ કરે? ફિલ્ટ્રેશન્સનું કામ કરે, રીએબ્સોર્પ્શન્સનું કામ કરે, સિક્રિશન્સનું કામ કરે, એક્સક્રીશનનું કામ કરે. બરાબર. આ કામ કોણ કરતું હોય છે? કિડની કરતું હોય છે. અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ મેન્ટેન કરવાનું ખાસ કામ કરે છે.
બરાબર. લીવર તો અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી. હાર્ટ તો તમને ખબર જ છે, બોડીને બધા જ જે આપણે બોડી હોય બોડીને શું કરે છે, બ્લડ સપ્લાય ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કરે છે. સ્પ્લીન શું કામ કરશે કે જે ઓલ્ડ રેડ બ્લડ સેલ્સ હોય ને એટલે કે આરબીસી હોય ને એને શું કરે, રિસાયકલિંગ કરવાનું કામ કરે છે અને વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સનું સ્ટોર કરવાનું, પ્લેટલેટને સ્ટોર કરવાનું કામ કોણ કરે છે, સ્પ્લીન કરે છે. બરાબર. અને બ્લડનું ફિલ્ટરમાં પણ થોડો ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ છે. ક્લિયર. વિડીયો ગમે તો મને કોમેન્ટ કરજો, તો આપણે કન્ટિન્યુ સિરીઝ ચાલુ રાખીશું. બરાબર. ધીરે ધીરે અઘરા ક્વેશ્ચન્સ તરફ જઈશું આપણે. પ્રાઇમરી ફંક્શન્સ ઓફ ધ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું પ્રાઇમરી ફંક્શન શું છે? એબ્સોર્બ્સ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, એબ્સોર્બ્સ વોટર, પ્રોડ્યુસ એન્ઝાઇમ કે ડાયજેસ્ટિવ પ્રોટીન્સ. તો શું કામ કરશે? લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન પૂછ્યું છે તો એબ્સોર્બ્સ વોટરનું કામ કરશે. બરાબર. હવે જો આપણે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનના કોલોન તરીકે ઓળખીએ છીએ, કોલોન વર્ડ્સ આવે તો ગભરાવાનું નહીં. એ શું કરશે? મોસ્ટલી જે વોટર અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હોય, જે ઇનડાયજેસ્ટેબલ ફૂડ્સ હોય એમાંથી એબ્સોર્પ્શન્સ કરવાનું કામ કરશે. બરાબર. અને જે ફિશિસ બને એને એક્સપેલ આઉટ કરવાનું કામ કરે છે. આનું પણ કામ વર્ષ કયા જોઈએ? એબ્સોર્પ્શન્સ ઓફ વોટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ. બરાબર. વોટર અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું એબ્સોર્પ્શન્સ કરવાનું કામ કરે. ફિશિસને ફોર્મ કરવાનું કામ કરતો છે, એટલે ફિશિસ બનાવવાનું કામ કરે. બરાબર. પહેલાં શું હોય, એ સોલિડ ફોર્મની અંદર હોય. બરાબર. પછી એ ફિશિસ બની જતું હોય છે. પછી સ્ટોરેજ અને એક્સપલ્શનને બહાર કાઢવાનું કામ કરતું હોય છે. બરાબર. હવે જો બીજા ઓપ્શન વિચારીએ કે એબ્સોર્બ્સ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. આ કોનો છે? જુઓ, આ જે ફંક્શન છે ને એ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું છે. કોનું છે? સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું છે, એબ્સોર્બ્સ ન્યુટ્રિયન્ટ્સવાળું. બરાબર. બીજું છે પ્રોડ્યુસ એન્ઝાઇમ. તો એન્ઝાઇમ પ્રોડ્યુસ કોણ કરશે? એન્ઝાઇમ જે પ્રોડ્યુસ કરે છે એ પેન્ક્રિયાસ અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનો વર્ક છે. કોનું છે? પેન્ક્રિયાસ અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન એવું કોઈ કામ કરતું નથી. ડાયજેસ્ટ પ્રોટીન્સ. હવે ડાયજેસ્ટ પ્રોટીન છે ને એ કઈ જગ્યાએ થશે? ડાયજેસ્ટ પ્રોટીનની શરૂઆત સ્ટમકમાં થાય. ક્યાં થાય? સ્ટમકની અંદર થતી હોય છે. બરાબર. અને એ એક સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન સુધી કન્ટિન્યુ રહેતી હોય છે. ક્લિયર. અને ખાસ કરીને લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન શું કરે છે કે જે વોટર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એબ્સોર્બ્સ કરે છે, જેના કારણે આપણને ડિહાઇડ્રેશન્સ પ્રિવેન્ટ થાય અને આપણા બોડીનું બોડી ફ્લુઇડ મેન્ટેન રહે છે. ક્લિયર. ચલો. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન કંટ્રોલ બેલેન્સ એન્ડ કોર્ડિનેશન્સ. કે મગજનો કયો ભાગ બેલેન્સ અને કોર્ડિનેશન્સની અંદર હેલ્પ કરે છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? જવાબ રહેશે બી, સેરિબેલમ. બરાબર. હવે સેરિબેલમ કઈ જગ્યાએ આવ્યું? કે જે બ્રેનના સ્કલમાં જે આપણું બ્રેન આવેલું હોય છે એના બેકના ભાગની અંદર આવેલું હોય છે. કઈ? સ્કલના બેકના ભાગની અંદર સેરિબેલમ આવેલું હોય છે. બરાબર. અથવા તમે એમ કહો કે ભાઈ સેરિબ્રમના નીચેના ભાગમાં આવેલું હોય છે. આ શું કામ કરે સેરિબેલમ? જુઓ, એક મોટર કંટ્રોલ, બેલેન્સ, કોર્ડિનેશન્સ કરવાનું કામ કરે છે. હવે એની અંદર મુખ્ય ત્રણ જે છે ને જો બેલેન્સમાં શું કરશે એ કઈ રીતે થાય? કે જે બેલેન્સ કઈ રીતે થશે કે ઇયર મારફતે, ઇનર ઇયર મારફતે શું કરશે? એ જે ઇન્ફોર્મેશન્સ આવશે એ રિસીવ કરશે અને પછી સેન્સરી બીજી સિસ્ટમ દ્વારા અહીંયા ઇનર ઇયર મારફતે જે આવશે રિસીવ કરશે અને બોડી પોઝિશનને સ્પેસમાં રાખી અને મેન્ટેન પોસ્ચર અને બેલેન્સ કરશે. ક્લિયર. હવે બીજા ઓપ્શન આપણે વિચારીએ. ત્રણ યાદ રાખવાનું: બેલેન્સ, કોર્ડિનેશન, મોટર વિઝન યાદ રાખો તો ચાલશે. તો સેરિબ્રમ્સ. તો સેરિબ્રમ્સ શું છે કે બ્રેનનો લાર્જેસ્ટ પાર્ટ છે. યાદ રાખજો, બ્રેનનો લાર્જેસ્ટ પાર્ટ શું છે? સેરિબ્રમ છે. આની અંદર બ્રેનના હાઈ ફંક્શન જોવા મળે છે, જેવા કે આ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, થોટ, એક્શન્સ અને સેન્સરી પ્રોસેસિંગ ક્યાં જોવા મળે છે? સેરિબ્રમમાં. ક્લિયર. મેડ્યુલા. તો મેડ્યુલા બ્રેન સ્ટેમનો ભાગ છે. કોનો છે? બ્રેન સ્ટેમનો ભાગ છે મેડ્યુલા. આની અંદર ઓટોનોમિક ફંક્શન્સ જેવા કે બ્રીધિંગ, હાર્ટ રેટ અને બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા. યાદ રાખજો. હવે પોન્સ છે ને, પોન્સ પણ બ્રેન સ્ટેમનો ભાગ છે. હવે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે કે આ શું કામ કરે કે જે બ્રેનની અંદર મેસેજ આવતા હોય ને રિલે કરવાનું કામ કોણ કરે છે? પોન્સ કરે છે. અને બ્રીધિંગ અને સ્લીપને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ પણ પોન્સ કરે છે. ક્લિયર. ધ એન્ઝાઇમ ધેટ બ્રેક ડાઉન સ્ટાર્ચ ઇન્ટુ સુગર. એવો કયો એન્ઝાઇમ છે કે જે સુગરને સ્ટાર્ચને સુગરમાં તોડે છે? બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? તો જવાબ આવશે આપણો એમાઇલેઝ. શું આવશે? એમાઇલેઝ. બી આન્સર સાચો રહેશે કે
એમાઇલેજ શું કરે છે? એમાઇલેજ એન્ઝાઇમ છે કે જે સ્ટાર્ચ હોય ને, સ્ટાર્ચનું કેટાલાઇઝ કરી એટલે તોડી અને એને સુગર્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરે છે, બરાબર. અને ક્યાં સિક્રેટ થાય એમાઇલેજ? કે એ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ અને પેન્ક્રિયાસ દ્વારા એ સિક્રેટ થાય છે. યાદ રાખજો, સલાઇવરી ગ્લેન્ડ અને પેન્ક્રિયાસ દ્વારા સિક્રેટ થાય છે. કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ જાતનો ખોરાક લઈએ તો એના કન્ટેન્ટમાં શું હોય છે? સ્ટાર્ચ હોય છે. જેવા કે બ્રેડ ખો, તમે પાસ્તા ખો, તો એની અંદર એ એમાઇલેજ હોય છે સ્ટાર્ચમાં. એ શું કરે છે કે તમારે જે સુગર હોય, જેવી કે માલ્ટોઝ હોય, ડેક્સ્ટિન્સ હોય, એને બ્રેકડાઉન કરવામાં હેલ્પરૂપ થાય છે. ક્લિયર? એમાઇલેજની અંદર. હવે જો સલાઇવરી એમાઇલેજનું આપણે બીજું નામ તમને એક્ઝામમાં પૂછાય છે, ટાઇલિન. આ યાદ રાખજો, આ લખી નાખજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટાઇલિન, બરાબર. અને આ ટાઇલિન કયો સિક્રેટ થાય છે? માઉથની અંદર. કઈ જગ્યાએ? માઉથની અંદર. ક્લિયર? જ્યારે પણ આપણે ખોરાક ચાવીએ ત્યારે આ સિક્રેટ થાય છે, સલાઇવરી એમાઇલેજ, બરાબર. પછી પેન્ક્રિયાટિક એમાઇલેજ આવે. તો પેન્ક્રિયાટિક એમાઇલેજ કઈ જગ્યાએ આવશે? તો આ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર, બરાબર. યાદ રાખજો બે. અને જે લાઇપેઝ, બીજા ઓપ્શન આપણે વિચારીએ. હવે લાઇપેઝ કેમ ના આવે? તો લાઇપેઝ શું કામ કરે છે? તો આ શું કરે છે? ફેટનું, એક મિનિટ, લાઇપેઝ શું કરે? ફેટને બ્રેકડાઉન કરવાનું કામ કોણ કરશે? લાઇપેઝ કરશે. એ ફેટનું ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાં, યાદ રાખો, ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતર કોણ કરશે? તો લાઇપેઝ કરશે, બરાબર. અને શાના મદદથી લાઇપેઝને કોણ પ્રોડ્યુસ કરે એવું પૂછે? તો પેન્ક્રિયાસ અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. કોણ? પેન્ક્રિયાસ અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. જો પેપ્સિન, તો પેપ્સિન શું કરશે? જે પ્રોટીન્સ હોય, પ્રોટીન્સનું શું કરશે? આ પેપ્સિન બ્રેકડાઉન કરશે અને નાના નાના પેપ્ટાઇડ્સની અંદર રૂપાંતર કરશે. શું કરશે? નાના નાના પેપ્ટાઇડ્સની અંદર રૂપાંતર કરશે, જે સ્ટમકમાં અને એસિડિક એન્વાયરમેન્ટની અંદર પ્રોડ્યુસ થાય છે. ટ્રિપ્સિન પણ શું કરશે? આ પ્રોટીનનું બ્રેકડાઉન કરવાનું કામ કરે છે. એ પણ પેપ્ટાઇડ્સ અને એમિનો એસિડની અંદર રૂપાંતર કરે છે, બરાબર. એ પણ પેન્ક્રિયાસ અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન મારફતે સિક્રેટ થાય છે. ક્લિયર? ધ સ્મોલેસ્ટ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ફંક્શન યુનિટ ઓફ ધ બોડી, આ તો તમને આવડવું જ જોઈએ. તો આ છે સેલ, બરાબર. હવે જો આની અંદર અગાઉના ક્વેશ્ચનો આપણે ચર્ચા કરી. મેં કેમ ક્વેશ્ચન લીધા કે આપણે શરૂઆતથી કોઈ ક્વેશ્ચન્સ બાકી ના રહી જવો જોઈએ. તો સેલ તમને ખબર જ છે કે ભાઈ આપણું બેઝિક સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શનલ યુનિટ છે, બરાબર. હવે આની દરેક સેલ્સની અંદર શું હોય? સેલ મેમ્બ્રેન્સ હોય. સેલ મેમ્બ્રેન શું કામ કરે? એનું બાઉન્ડ્રીનું કામ કરે, એનું ન્યુક્લિયસ હોય, એનું સાઇટોપ્લાઝમ્સ હોય, બરાબર. હવે ટિશ્યુ, તો ટિશ્યુ તમે કોને કહેશો? કે એક કરતાં વધારે સેલ્સ ભેગા મળીને જે બનીને આપણે શું કહીએ છીએ? ટિશ્યુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કે જેની અંદર કનેક્ટિવ ટિશ્યુમાંથી ક્વેશ્ચન્સ ખાસ કરીને પૂછે છે, બરાબર. ઓર્ગન ને સિસ્ટમ્સ, એટલે આમાં હું ડીપમાં જતો નથી. ક્લિયર? વિચ ટાઈપ ઓફ બ્લડ વેસલ્સ કેરી બ્લડ અવે ફ્રોમ ધ હાર્ટ? હાર્ટમાંથી કઈ પ્રકારની બ્લડ વેસલ્સ દૂર લઈ જાય છે બ્લડને? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો જે લઈ જાય એ કોણ લઈ જાય છે? હાર્ટમાંથી લઈ જાય તો એ આર્ટરી આપણો આન્સર રહેશે. ક્લિયર? તો જો આની અંદર હવે સમજવું હોય તો સમજી લઈએ. કારણ કે આર્ટરીમાંથી ક્વેશ્ચન્સ ઘણીવાર પૂછી શકે. તો શું કરે? આર્ટરી જે ઓક્સિજનવાળું બ્લડ હોય એને હાર્ટથી બોડી સુધી લઈ જવાનું અથવા ટિશ્યુ સુધી લઈ જવાનું કામ કરે છે. અને એક આ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમનો પાર્ટ જ છે, બરાબર. હવે આર્ટરી શું કામ કરે? જો આર્ટરીની અંદર હાઈ પ્રેશર વેસલ્સ હોય, બરાબર. એટલે જે એની જે વેસલ્સ હોય થીક હોય, મસ્ક્યુલર વોલ્સ આવેલી હોય છે, બરાબર. કે જ્યારે હાર્ટ પંપ કરે એટલે ઇઝીલી એ નીકળી જાય. બીજી ઇલાસ્ટિસિટી એની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય અને ઓક્સિજન રીચ બ્લડ હોય, બરાબર. હવે જો વેન શું કામ કરે? વેન ક્યાંથી બ્લડ લાવશે? હાર્ટની અંદર એ બ્લડ લાવશે. અને વેનની અંદર થિનર વોલ આવેલી હોય. શું હોય? થિનર વોલ આવેલી હોય છે. કેપિલરી શું છે? કે નાની નાની બ્લડ વેસલ્સ છે. આર્ટરી અને વેન જો જોડાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? કેપિલરી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એટલે આ એક્ઝામમાં પૂછી શકે, બરાબર. અને જે વેન્યુલ્સ છે એ વેન્યુલ શું છે? એ પણ એક નાની નાની બ્લડ વેસલ્સ જ છે, બરાબર. અને એ વેન્સમાં જે બ્લડ કલેક્ટ કરેલું બ્લડ હોય ને એ કેપિલરી અને વેન્સ મારફતે ટ્રાન્સફર થતું હોય છે, બરાબર. રિટર્ન પછી એ હાર્ટમાં આવતું હોય છે. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ પ્લેટલેટ્સ ઇન ધ બ્લડ? બ્લડની અંદર પ્લેટલેટ્સનો રોલ શું છે? જો આની અંદર જવાબ આવશે
ક્લોટ ધ બ્લડ, બરાબર. હવે આપણે પ્લેટલેટ વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. તો પ્લેટલેટને આપણે શું કહીએ છીએ? થ્રોમ્બોસાઇટ. શું કહીએ છીએ? થ્રોમ્બોસાઇટ્સ, બરાબર. એક નાના સ્મોલ ફ્રેગમેન્ટ્સની અંદર હોય છે અને આ હિમોસ્ટેસિસની અંદર મહત્ત્વનો રોલ ભજવે છે. સમો હિમોસ્ટેસિસની અંદર મહત્ત્વનો રોલ ભજવે છે, એટલે કે બ્લીડિંગને સ્ટોપ કરવા માટે મહત્ત્વનો રોલ ભજવે છે. હવે શું કામ કરે પ્લેટલેટ? જો એડહેશનનું કામ કરે, એક્ટિવેશન્સનું કામ કરતું હોય છે, એગ્રીગેશન્સનું કામ કરે અને ક્લોટ ફોર્મેશન્સ, 4 કામ છે પ્લેટલેટ્સના. ક્લિયર? હવે જો ટ્રાન્સપોર્ટ ઓક્સિજન કોણ કરાવશે? તો એ આરબીસી. આપણે પહેલો જ ક્વેશ્ચન જોયો હતો ટ્રાન્સપોર્ટ. હવે તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે આરબીસી કરશે. ફાઇટ ઓફ ઇન્ફેક્શન ડબ્લ્યુબીસી. પ્રોડ્યુસ એન્ટીબોડીઝનું પણ એ આગળ ચર્ચા આગળના ક્વેશ્ચન્સમાં કરી લીધી છે, બી લિમ્ફોસાઇટની, બરાબર. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ હાર્ટ પંપ ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ ટુ ધ બોડી, બરાબર. કયો હાર્ટનો ભાગ બોડીને ઓક્સિજનેટેડ ભાગ આપે છે? આની અંદર આપણો આન્સર આવશે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ્સ. ધ પ્રાઇમરી ફંક્શન્સ ઓફ ધ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. હવે જો આમાં ક્વેશ્ચન્સમાં તમને કન્ફ્યુઝન્સ કરી નાખે તો જે પ્રાઇમરી જે ફંક્શન છે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું કયું છે? તો એબ્સોર્બ્સ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, બરાબર. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન શું છે કે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ખાસ કરીને ન્યુટ્રિશનનું એબ્સોર્પ્શન જોવા મળે છે, કારણ કે એકદમ લોંગ હોય છે અને કોઇલ ટ્યુબ ટાઈપની આ જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. અહીંયા મોટાભાગનું ડાયજેશન્સ અહીંયા જોવા મળતું હોય છે. હવે આના જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે ડાયજેશન્સ, એબ્સોર્પ્શન્સ, બરાબર. હવે સેક્શન એની અંદર પૂછે આપણે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનના ભાગ જોઈ લઈએ, કદાચ એમાંથી ક્વેશ્ચન્સ નીકળી શકે છે, બરાબર. તો કયા કયા હોય? ડિયોડિનમ, જેજ્યુનમ અને ઇલિયમ. 3 પાર્ટ્સ એની અંદર હોય છે. ડિયોડિનમ જે છે એ ફર્સ્ટ પાર્ટ છે અને જ્યાંથી કેમિકલ ડાયજેશનની શરૂઆત થાય છે. જેજ્યુનમ મિડલ સેક્શન છે. આની અંદર જેજ્યુનમની અંદર મોટાભાગના ન્યુટ્રિયન્ટ્સનું એબ્સોર્પ્શન જોવા મળે છે. અને ઇલિયમની અંદર ફાઇનલ છે, લાસ્ટ કહેવાય. અહીંયા બી વિટામિન્સ, B12નું એબ્સોર્પ્શન જોવા મળે છે. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. યાદ રાખજો. બીજા ઓપ્શન જો એબ્સોર્બ્સ વોટર, કોનું કામ છે? આ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું ચર્ચા કરી. સ્ટોર બાઇલ કોણ કરશે? તો જો બાઇલનું સ્ટોર થશે ક્યાં થશે? ગોલ બ્લેડરમાં થશે. કઈ જગ્યાએ થશે? ગોલ બ્લેડરમાં. પ્રોડ્યુસ એન્ઝાઇમ કોણ કરશે? તો એ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન કરશે, બરાબર. અને પેન્ક્રિયાસ પણ કરતા હોય છે. ચલો આગળ. હવે હોર્મોન્સ. ધ હોર્મોન્સ એડ્રીનાલિન ઇઝ પ્રોડ્યુસ બાય મોસ્ટ ક્વેશ્ચન્સ. આમાંથી આપણે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ કાઢીશું. તો શું કામ કરશે? જુઓ, એડ્રીનાલિન કયો હોર્મોન સિક્રેટ કરશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? એડ્રીનાલિન ગ્લેન્ડ. શું આવશે? એડ્રીનાલિન ગ્લેન્ડ. હવે એડ્રીનાલિન ગ્લેન્ડમાંથી ઘણા ક્વેશ્ચન નીકળે. જો એનું નામ જ પહેલાં તમને ખબર હોવી જોઈએ. એપિનેફ્રિન. શું છે? એપિનેફ્રિન, બરાબર. આ શું છે? એક એડ્રીનલ ગ્લેન્ડનો ન્યુરોટ્રાન્સમીટર હોર્મોન્સ તમે કહી શકો છો, બરાબર. આ કેવા શેપમાં છે? સ્મોલ અને ટ્રાયએન્ગ્યુલર શેપમાં હોય છે. કેવા હોય છે? ટ્રાયએન્ગ્યુલર શેપમાં. અને દરેક કિડની ઉપર આ આવેલું હોય છે, બરાબર. હવે જો એડ્રીનાલિનના કામ શું પૂછે છે એક્ઝામમાં, તો આપણે ફાઇટ ઓર ફ્લાઇટ રિસ્પોન્સ. શું કરે છે? ફાઇટ ઓર ફ્લાઇટ રિસ્પોન્સ. આ ક્યારે થાય? કે જ્યારે આપણે કોઈ સ્ટ્રેસ અથવા ડેન્જર પરિસ્થિતિમાં હોય ત્યારે આ, અથવા સ્ટ્રેસ સિચ્યુએશન્સની અંદર હોય ત્યારે આ રિલીઝ થાય છે. બીજું, હાર્ટ રેટ વધારવાનું કામ કરે છે, ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ, બરાબર. થર્ડ, એરવેને ડાયલેટ કરવાનું કામ કરે છે અને એનર્જી પ્રોડક્શન્સમાં કામ કરે છે, બરાબર. એટલે યાદ રાખજો આ એડ્રીનાલિનના કામ. હવે જો બીજા ઓપ્શન્સ કેમ ના આવે? થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, બરાબર. તો ફર્સ્ટ આપણું છે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. કેમ ના આવે? થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ શું કામ કરે છે? તો થાઇરોઇડ હોર્મોન એટલે કે થાઇરોક્સિન સિક્રેટ કરે છે અને બોડીનું મેટાબોલિઝમ્સને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે. પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ્સ વાત કરીએ આપણે અત્યારે માસ્ટર ગ્લેન્ડ તરીકે કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એમાંથી પછી જોઈશું આપણે પિનિયલ ગ્લેન્ડ. પિનિયલ ગ્લેન્ડ શું છે? કે મેલેટોનિન. તો પૂછે કે મેલેટોનિન કોણ સિક્રેટ કરે? તો પછી મેલેટોનિન. તો એ પિનિયલ ગ્લેન્ડ કરતી હોય છે. અને એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે સ્લીપ વેક સાયકલ, બરાબર. આની સાથે સાથે આપણે જેટલા ક્વેશ્ચન્સ નીકળશે સાઈડમાં એ પણ હું કરાવતો જઈશ. સ્લીપ વેક સાયકલ તરીકે આપણે પિનિયલ ગ્લેન્ડને ઓળખીએ છીએ. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ આઈ રેગ્યુલેટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ લાઇટ એન્ટરિંગ ઇટ. એક આઈનો કયો ભાગ છે કે જે લાઇટ આપણે અંદર દાખલ કરીએ તો એને કંટ્રોલ કરે છે? તો જવાબ આવશે આપણો સી, આઈરિસ, બરાબર.
तो आइरिस केवो भाग है? कलर पार्ट है। केवो है? कलर पार्ट है। आईनो कलर पार्ट है कि जे पीपीलनी आजूबाजू आवेलो है। आनो प्राइमरी फंक्शन शुं छे कि जे लाइट आपणा आँखमां दाखल थाय ने त्यारे एनुं रेग्युलेट करवानुं काम कोण करे छे? अने पीपीलने साइज पीपीलनी जे साइज होय ने एडजस्ट करवानुं काम पण आइरिस करे छे। एटले याद राखजो। हवे बीजा ऑप्शन्स केम ना आवे जुओ। बीजुं शुं छे? कोर्निया। तो कोर्निया केवुं छे? तो क्लियर अने डोम शेप होय छे। केवुं होय छे? डोम शेप होय छे अने आईना फ्रंटने कवर करे छे। बराबर। आ शुं करे छे कि ज्यारे पण लाइट आवे ने अंदर दाखल थाय त्यारे फोकस करे छे पण एने रेग्युलेट करतुं नथी। रेटाइना शुं छे? एक लाइट सेन्सिटिव लेयर छे। ए आईना बेकना भागनी अंदर आवेलुं होय छे। बराबर। अने ब्रेन सुधी सिग्नल पहोंचाडવાનું काम करे छे। लेन्स तो लेन्स शुं छे? एक ट्रांसपरंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होय छे। बराबर। ए रेटाइनानी अंदर जे लाइटनुं फोकस करवानुं काम करे छे। बराबर। शेपने फोकस करवानुं काम करे छे पण रेग्युलेट करतो नथी। क्लियर? विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स स्वीट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स? के स्किनना कया कंटेंटमां स्वीट ग्लैंड्स अने हेयर फॉलिकल्स आवेला छे? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं आवशे? तो आनी अंदर जवाब आवशे बी, डर्मिस। बराबर। डर्मिस केवुं लेयर है स्किननी अंदर? तो मिडल लेयर। कई लेयर है? मिडल लेयर है कि जे आउटर लेयर कई होय छे? एपिडर्मिस। અને ઇનર લેયર કયું હોય છે? તો સબક્યુટેનિયસ। શું હોય છે? સબક્યુટેનિયસ। તો બંને વચ્ચે આવેલું આ છે। હવે આની અંદર જો સ્વેટ ગ્લેન્ડ જોઈએ તો ડર્મિસમાં શું હોય? સ્વેટ ગ્લેન્ડ એ બે પ્રકારની સ્વેટ ગ્લેન્ડ આવેલી હોય છે। આમાંથી ક્વેશ્ચન્સ નીકળે જ છે। બે પ્રકારની હોય છે। એક ઇક્રાઇન, લખી નાખજો, લખવું હોય તો ઇક્રાઇન ગ્લેન્ડ। બરાબર। આ ઓલ ઓવર બોડીની અંદર જોવા મળે છે અને આ વોટરી સ્વેટ શું કરે છે? આ વોટરી સ્વેટ અને બોડી ટેમ્પરેચર્સની અંદર હેલ્પ કરવા મદદ કોણ કરે છે? ઇક્રાઇન। બરાબર। પછી એપોક્રાઇન, બીજી સ્વેટ ગ્લેન્ડ કે છે એપોક્રાઇન્સ। આ ગ્રોઈંગમાં જોવા મળે છે અને આર્મ પીટની અંદર જોવા મળે છે અને આ જે હોય એ થીકર હોય છે। બરાબર। બેક્ટેરિયાને બ્રોકન કરવાનું કામ કરે છે। બરાબર। એટલે સ્વીટ ગ્લેન્ડ ફર્સ્ટ હોય છે ડર્મિસમાં, સેકન્ડ હોય છે હેર ફોલિકલ્સ। બરાબર। અને બીજા સ્ટ્રક્ચરમાં વિચારીએ ડર્મિસમાં શું હોય? બ્લડ વેસલ્સ આવેલી હોય, નર્વ એન્ડિંગ્સ હોય, કોલોજન અને ઇલાસ્ટિક ફાઇબર્સ પણ આવેલા હોય છે। એટલે આટલી વસ્તુ ડર્મિસ લેયરની અંદર આવેલું હોય છે। હવે એપિડર્મિસમાં શું હોય કે આઉટર લેયર છે સ્કિનનું। બરાબર। એ શું કરે? એક પ્રોટેક્ટિવ બેરિયર તરીકેનું કામ કરે છે અને સ્કિનના નવા સેલ્સ બનાવવામાં મદદરૂપ કરે છે। સબક્યુટેનિયસ શું છે? જેને આપણે હાઇપોડર્મિસ લેયર પણ કહીએ। શું કહીએ? હાઇપોડર્મિસ લેયર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। ઇનરમોસ્ટ લેયર છે અને અહીંયા ફેટ અને કનેક્ટિવ ટિશ્યુ આવેલા હોય છે। બરાબર। જે ખાસ કરીને ઇન્સ્યુલેશન, બોડીને કુશિંગ અને ઇન્સ્યુલેશન્સ માટેનું કામ કરે છે। ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ। ધ ઓડિટરી ઓસિકલ્સ આર લોકેટેડ કઈ જગ્યાએ હોય છે? તમને ખબર જ છે કે ઓડિટરી ઓસિકલ્સ કઈ જગ્યાએ આવેલા છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે મિડલ ઇયરની અંદર હાડકા ત્રણ આવેલા છે, સ્ટેપસ, ઇન્કસ અને મેલસ। બરાબર। ટીની બોન આવેલા હોય છે મિડલ ઇયરની અંદર અને આ જે બોન્સનું જે રોલ છે એ બહુ ક્રુશિયલ શેમાં હોય છે? હિયરિંગની અંદર। જે પ્રોસેસ ઓફ હિયરિંગની અંદર બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ હોય છે। એના આપણે જુઓ મેલસને હેમર કહીએ, ઇન્કસને એનવિલ કહીએ, હથોડી એરણ પેગડું કહેતા હતા ને સ્ટેપસ। આ મેલસ છે ને એ ઇયર ડ્રમ, તમને હું સમજાવી દઉં એટલે કદાચ ક્વેશ્ચન્સ નીકળે। મેલસ તો ઇયર ડ્રમ સાથે કનેક્ટેડ હોય। કોની સાથે? ઇયર ડ્રમ સાથે એ કનેક્ટેડ। ઇયર ડ્રમ્સ મીન્સ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન સાથે એ શું કરે છે કે જે સાઉન્ડના વેવ આવે એ સાથે એટેચ થાય અને ઇયર ડ્રમ શું થાય? વાઇબ્રેટ થાય અને પછી એ મેલસમાં અને મેલસમાંથી ઇન્કસની અંદર એ ટ્રાન્સફર થાય છે। બીજું છે ઇન્કસ શું કામ કરે? આપણે વાત કરી કે જે ભાઈ વાઇબ્રેશન્સ આવે એને રિસીવ કરવાનું કામ કરે અને એ સ્ટેપસ સુધી ટ્રાન્સફર કરે। સ્ટેપસ શું કામ કરે? સ્ટેપસ છે ને એ એક્ઝામમાં પૂછાય છે। સ્ટેપસ છે ને
સ્મોલેસ્ટ બોન છે, બોડીનું સ્મોલેસ્ટ બોન છે હ્યુમન બોડીનું, અને એ ઓવલ વિન્ડો સાથે કનેક્ટેડ હોય. કોની સાથે? ઓવલ વિન્ડો સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, બરાબર. એની ઉપર મેમ્બ્રેનનું કવર આવેલું છે ઇનર ઇયરની અંદર. એટલે શું કરે? વાઇબ્રેશન્સના ઇન્કસથી ઓવલ વિન્ડો સુધી લઈ જવાનું કામ કરે છે, અને પછી ત્યાંથી કોકલિયા, જે ઇનર ઇયરની અંદર કોકલિયા આવેલી હોય એ કોકલિયામાં ટ્રાન્સફર થાય છે, બરાબર. હવે જો ઇનર ઇયરમાં સ્ટ્રક્ચરમાં શું આવે? એવું પૂછે કે ભાઈ બીજા ઓપ્શન કેમ ના આવે, તો ઇનર ઇયરની અંદર શું આવશે? કોકલિયા અને સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ. શું આવશે? સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ એ ઇનર ઇયર અંદર આવશે, બરાબર. આ સમા મદદરૂપતા હિયરિંગ અને બેલેન્સની અંદર હેલ્પ કરે છે, બરાબર. આઉટર ઇયરમાં શું હોય છે? પીના, જે આપણો બહારનો ભાગ છે ને કાર્ટિલેજનો, તો ઓરિકલ્સ કહીએ અથવા પીના કહીએ, ત્યાં આવેલું હોય છે. એ શું કરે છે? ડાયરેક્ટ જે સાઉન્ડ આવે આપણે ઇયર ડ્રમમાં મોકલવાનું કામ કરે છે. અને કોકલિયા, તો કોકલિયા કેવું હોય છે? એક સ્પાઇરલ શેપમાં હોય છે. તમે જોયું જશે ડાયાગ્રામમાં, સ્પાઇરલ શેપમાં હોય છે, બરાબર. આની અંદર ફ્લુઇડ ફિલ ભરેલું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળતું હોય છે આપણને. અને શું કરે છે? સાઉન્ડ અને વાઇબ્રેશન્સ આવે એને કન્વર્ટ કરી અને ન્યુરલ સિગ્નલ તરીકે મોકલે છે. ક્લિયર? વિચ ટાઈપ ઓફ જોઈન્ટ ઇન ધ શોલ્ડર? શોલ્ડરમાં કયા પ્રકારનો જોઈન્ટ આવેલો છે? ઘણીવાર ક્વેશ્ચન્સ આમાંથી નીકળે જ છે, તો બોલ એન્ડ સોકેટ આપણો આન્સર રહેશે, બરાબર. એ શું કામ કરે? જો પહેલી વસ્તુ, જે શોલ્ડર જોઈન્ટ છે ને એ હ્યુમરસની અંદર આવેલું છે, જ્યાં ગ્લિનોઇડ કેવિટી, બરાબર. ઘણીવાર પૂછે આ ગ્લિનોઇડ કેવિટી, બરાબર, જ્યાં આપણું સ્કેપ્યુલા બોન આવેલું હોય છે એ ભેગું તેના બનતું હોય છે, બરાબર. હવે ખાસ કરીને શું કામ કરે? જે એક તો ફ્લેક્શન ને એક્સટેન્શન્સ કામ કરે, એબડક્શન ને એડક્શન્સ, રોટેશન અને સર્કમડન્સન્સ. એટલે કે ROM આપણે કહીએ રેન્જ ઓફ મોશન્સમાં આટલી એક્ટિવિટી બોલ એન્ડ સોકેટ જોઈન્ટ કરતા હોય છે, બરાબર. હવે આના તમારે મને કોમેન્ટની અંદર તમારા આજનો ક્વેશ્ચન છે, દરેકના મને એક્ઝામ્પલ કોમેન્ટમાં જણાવવાના છે, કારણ કે એક્ઝામની દૃષ્ટિએ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. હિંજના, બોલ એન્ડ સોકેટના, પાઇવોટના, ગ્લાઇડિંગના, બરાબર. હું તમને સમજાવી દઉં એક કે હિંજ જોઈન્ટ શું કામ કરે, બરાબર. હિંજ જોઈન્ટ છે ને, ચલો હું આપી દઉં તમને આઈડિયા આવે. એલ્બો જોઈન્ટ અને ની જોઈન્ટ, બરાબર. એ શેમાં આવશે? હિંજમાં આવશે. એક નાના પ્રકારનો જોઈન્ટ છે, એ મૂવમેન્ટને એક જ પ્લેન ઉપર અલાઉ કરે છે. બોલ એન્ડ સોકેટની અંદર અત્યારે વાત કરીએ હિપ જોઈન્ટ બી આવશે, અને આ આપણો જે ક્વેશ્ચન છે શોલ્ડર જોઈન્ટ આવશે, બરાબર. પાઇવોટ જોઈન્ટ શું કરશે? કે જે એક સિંગલ એક્સિસ ઉપર રોટેશનલ મૂવમેન્ટ કરવાની હોય તો એ પાઇવોટ જોઈન્ટ થ્રુ એ થશે, બરાબર. હવે આનું એક્ઝામ્પલ તમે કઈ રીતે લઈ શકો? તો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સર્વાઇકલ વર્ટિબ્રા એ શું હશે? પાઇવોટ જોઈન્ટ્સની અંદર એ આવી જશે, બરાબર. ગ્લીડિંગ જોઈન્ટ્સની અંદર શું થઈ જાય કે એક જોઈન્ટ શું કરે? બીજા ઉપર ડાયરેક્ટ પ્લેન ઉપર અલાઉ કરે સ્લાઇડ થવાનું, એને આપણે શું કહીએ છીએ? ગ્લીડિંગ જોઈન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ ફોર રિસ્ટ એન્ડ એન્કલ જોઈન્ટ. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ. વિચ ઓર્ગન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર પ્રોડ્યુસિંગ બાઇલ? બાઇલ માટે કોણ જવાબદાર છે? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ગોલ બ્લેડર, બરાબર. શું આવશે? ગોલ બ્લેડર. વિડીયો બહુ લાંબો થઈ ગયો છે, બરાબર. તો જો સમજાવવા જેવું લાગે તો સમજાવી દઈશ. ધ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન રિસ્પોન્સિબલ કંટ્રોલિંગ હાર્ટ રેટ એન્ડ બ્રિથિંગ. અત્યારે જ મેં સમજાવ્યું. તો હાર્ટ રેટ અને જે બ્રિથિંગ કંટ્રોલ કોણ કરશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે મેડુલા ઓબ્લોંગેટા. વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન્સ ઓફ માઇલિન શીથ? તો માઇલિન શીથનું કામ શું છે? તો શું કરે માઇલિન શીથ? કે જે નર્વ ઇમ્પલ્સ હોય એને સ્પીડઅપ કરવાનું કામ કરે છે. ક્લિયર? આનું જોવું છે, એક મિનિટ. ચલો માઇલિન શીથ વિશે હું તમને સમજાવી દઉં. માઇલિન શીથ છે ને એ શું છે કે એક પ્રોટેક્ટિવ લેયર છે, બરાબર. કોને આજુબાજુનું? એક્ઝોનની આજુબાજુનું એક પ્રોટેક્ટિવ, અને ઘણા ન્યુરોન્સની આજુબાજુનું એક પ્રોટેક્ટિવ લેયર છે. આની અંદર શું આવેલું છે? ફેટી સબસ્ટન્સ આવેલા શું હોય છે? જેને આપણે માઇલિન તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે જે ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સિસ આવે ને એને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કામ આ કરે છે, અને એક્ઝોન સુધી ટ્રાવેલ કરવાનું કામ કરતું હોય છે. કોણ? માઇલિન શીથ, બરાબર. બીજું કે ન્યુરોનને પ્રોટેક્ટ કરે, ન્યુરો ટ્રાન્સમીટરને પ્રોડ્યુસ કરવાનું કામ પણ આ કરતી હોય છે, બરાબર. ચલો આગળ. હવે વિચ ટાઈપ ઓફ બ્લડ સેલ્સ આર ઇન્વોલ્વ ઇન ઇમ્યુનો રિસ્પોન્સ? તો ઇમ્યુનો રિસ્પોન્સ માટે કયા પ્રકારના સેલ્સ જવાબદાર છે? તો
તો વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ આપણો સાચો આન્સર રહેશે, બરાબર. કારણ કે WBCને આપણે શું કહીએ છીએ? લ્યુકોસાઇડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? લ્યુકોસાઇડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે કે બોડીની અંદર કોઈ પણ જાતનું ઇન્ફેક્શન્સ આવે તો ડિફેન્સ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. તો જો ટાઈપ્સ જોઈ લો એના, ન્યુટ્રોફિલ્સ, લિમ્ફોસાઇટ્સ અને મોનોસાઇટ્સ, બરાબર. 3 પ્રકારના WBC હોય છે. જે ન્યુટ્રોફિલ્સ હોય ને એ ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સ ઇન્ફેક્શન સામે કોણ આપે? તો ન્યુટ્રોફિલ્સ આપે છે, બરાબર. અને લિમ્ફોસાઇટ્સમાં બી અને ટી સેલ્સ બંને હોય છે જે એન્ટીબોડીઝ પ્રોડ્યુસ કરે છે, બરાબર. ચલો મળીએ કાલે એક નવા વિડીયો સાથે. વિડીયો જોવા માટે આભાર.